Dr. K. Prabhakaran, MBA, MPhil, PGDM, PhD, 3 years, teaching and research experience in abroad, 13 years experience in India. He is certified with NSC Certified Market Professional, SEBI Financial Education Resources person of various programs like SEBI and NCFE Financial Education Workshop 300, EDII Programs 13, Guest Lecturers Online and Offline 120, FDP 10, Investors Awareness Programs 100, and BSc GFMA Star Plus Programs 360 hours. He published various books and journals. He is working in various jobs like Chair of Departmental Development, Research and Entrepreneurship Development, handled theory and problem papers, especially finance and accounting papers, trainers for NISM and NCFM certificate exams. Thank you all. Thank you, Priyaraj. Excellence is education when you do everything, and we can do make sure that become everything that can do. By the examples of these words, now I'd like to invite our special guest, Dr. K. Prabhakaran, Faculty, Finance and Entrepreneurship, SEBI and NCFC, Finance Education Resource Person, to give special address. Guruve Thunai Guruvukku Vanakkam. Honorable Chairman of this institution, Mr. Perumal Sami Ayya, most respected Secretary, Ms. Arundhati Ma'am, most respected Joint Secretary, Malachelvi Ma'am, most respected Principal Dr. Sindhil Kumar Sir, most respected Head of the Department and my dear close friend Dr. Saravanan, respected faculty members, respected team from SEBI for monitoring this program, respected student friends, very warm good afternoon. So it is immense pleasure to conducting this kind of program. So this SEBI celebrating for Global Money Week program in India, all over India, more than 4,000 programs we are planning for this week. Today we are going to start the program from 22nd onwards to 28th of March. We plan, SEBI plan for more than 4,000 programs, and then not only for finance. Okay. So, and then this program target audience for school students and college students, not only for college students, even school students also participating in this program. Regarding which kind of program, we can see the financial education webinars like our program, and quiz competitions available, essay competitions, educational content, and microsite for GM Global Money Week 2021. So especially for this program, coordinated by SEBI all over the pan India, and not only for SEBI planning for this program, even though the participation for this program, Reserve Bank of India, RBI, you know, it is a bankers bank, and IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority, and PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, and NCFE, National Center for Financial Education. It is a financial education separately, financial education only for do that program. நம்ம இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் உங்களுக்கு தமிழே புரியுற மாதிரி சொல்றேன். எல்லாருமே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. செபி இது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரெகுலேட் பண்றாங்க, ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்ஸ் ரெகுலேட் பண்றாங்க, ஐஆர்டிஏ வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ரெகுலேட் பண்றாங்க, பிஎஃப்ஆர்டிஏ பென்ஷன் ஃபண்ட் கம்பெனிஸ் ரெகுலேட் பண்றாங்க, அண்ட் என்சிஎஃப்ங்கிறது நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன். என்னோட ப்ரொஃபைல பார்த்துருப்பீங்க. இதுல ஒன்லி ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன் மட்டும்தான் ட்ரெயின் பண்றாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, school teachers and general public adult program பண்றாங்க. And then NISM, National Institute of Securities Market, இது செபியோட எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட். இதுல எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, 26 மாடல் எக்ஸாம் ஆன்லைன்ல கண்டக்ட் பண்றாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் PGDM, PG டிப்ளமோ இன் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது ஈக்குவல் டு IMMBA க்கு ஈக்குவலா PG டிப்ளமோ இன் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் 2 இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் இதை யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த குளோபல் மணி வீக், NSC, BSc, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Metropolitan Stock Exchange, MCX, Multi Commodity Exchange, NCDX, National Commodity Derivative Exchange, NSDL, National Depository, National Securities Depository Limited, CDSL, Central Depository Services Limited. இவங்க எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராம்ல இந்த வீக் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. இந்த ப்ரோக்ராமோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, கம்பல்சரி எல்லாருமே ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி,
ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அவேர்னஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நீங்க எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நீங்க இதுல வெபினார் அட்டன் பண்றீங்க, நெக்ஸ்ட் என்ன சார் பண்ணலாம்னா குவிஸ் காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல வெப்சைட்ல போய் பாருங்க, www.investor.sebi.gov.in அந்த வெப்சைட்ல நான் நெக்ஸ்ட் அந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க, இமீடியட்டா அதை அப்ளை பண்ணுங்க. அடுத்தது வந்து எஸ்ஏ ரைட்டிங் காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. இதுக்கெல்லாம் பிரைசஸ் பாத்தீங்கன்னா குவிஸ் காம்படிஷனுக்கு ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 2500 rupees வந்து 15,000 வரைக்கும் பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் 15,000 கிடைக்கும். அதே மாதிரி எஸ்ஏ ரைட்டிங்க்கு ஸ்டார்டிங் 2000 rupees பிரைஸ் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ்னா 10,000 வரைக்கும் கிடைக்கும். இந்த வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. investor.sebi.gov.in go to Global Money Week 2021 அதுல போனீங்கன்னா இந்த எஸ்ஏ ரைட்டிங் அண்ட் குவிஸ் காம்படிஷனுக்கான எலிஜிபிலிட்டி எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க, ட்ரை டு கெட் த பிரைசஸ். ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா எல்லாரும் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரலியா இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் நம்ம பேசிக்கா நம்ம இப்போதான் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ நான் எஸ் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்க வந்து படிச்சிருக்கீங்க, பிளஸ் 2ல படிச்சிருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல படிச்சிருப்பீங்க. செபி, செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ வென் வாஸ் ஸ்டார்டட் செபி? எனிஒன் கரெக்டா ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா கிஃப்ட் கொடுப்பேன். என்னோட செக்ஷன் இப்போ ஆஃப்டர் லஞ்ச் எல்லாருமே நீங்க ஆக்சுவலி திஸ் ஸ்லீப்பிங் டைம் ரைட்டா, அதனால இப்போ இந்த டைம்ல இந்த செஷன் நம்ம கண்டக்ட் பண்றோம். பட் இருந்தால் நீங்க தூங்கக்கூடாது, ஓகேவா? இதுல கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லுங்க, நான் கிஃப்ட் கொடுப்பேன். செபி எப்போ இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? Unmute and tell me the answer. Otherwise, come to chat box. Chat box la type பண்ணுங்க, எந்த இயர் டைப் பண்ணுங்க, இல்லையா அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர்ஸ் பண்ணலாம். மோனிஷா, your voice is not clear. 1992, sir. Very good, very good. Exactly correct, Vijayalakshmi. 1992. SEBI was started 1992. அதோட அப்ஜெக்டிவ் யாராவது சொல்லுங்க, ஒரு அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் கரெக்டா சொல்லுங்க. செபியோட அப்ஜெக்டிவ் come forward. ஓகே, செபி அப்ஜெக்டிவ் நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம். செபி 1992ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 3 ஆக்ட் அவங்க தான் மேனேஜ் பண்றாங்க. செபி ஆக்ட் 1992, டெபாசிட்டரிஸ் ஆக்ட் 1992, 1996, செக்யூரிட்டிஸ் கான்ட்ராக்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அண்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். கம்பெனிஸ் 2 ஆக்ட் இருக்கு, ஓல்ட் ஆக்ட் இருக்கு, நியூ ஆக்ட் இருக்கு. எனிஒன் டெல் மீ தி ஓல்ட் ஆக்ட் அண்ட் நியூ ஆக்ட் எந்த இயர்? ஓல்ட் ஆக்ட், நியூ ஆக்ட் எந்த இயர்? யாரா கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம். ஆல்ரெடி நீங்க சப்ஜெக்ட படிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Dear students, search பண்ணக்கூடாது நெட்ல சர்ச். Sir, old act 1956, sir. Yeah, very good. 1956. New act. Yeah, exactly correct. New 2000. Very good, very good. 2013. Yeah, appreciate. What's your good name? 13. Yeah, good. Account வச்சுக்குமா, உனக்கு gift கடைசி கொடுப்பேன். ஓகே, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Yeah, நிவேதா. Right. ஓகே, நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சரவண ஸ்டேட்டஸ்ல உனக்கு gift கொடுக்க சொல்றேன். ஓகேவா? And the 3 key mantras of SEBI. SEBIயோட அப்ஜெக்டிவ் mantras சேம் தான். ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் investor protection, second objective promote and develop the securities market, third objective regulation of securities market. இதுதான் SEBIயோட அப்ஜெக்டிவ். நீங்க தியரியா படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ மேஜர் ஒர்க் சேஞ்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க SEBI. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் மாடர்ன் டிசைன் அண்ட் ரெகுலேஷன். இப்போ ரீசெண்டா நிறைய சேஞ்சஸ், ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ல நிறைய இப்போ எக்ஸாம்பிள் வெப் பேஸ்ட், சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட்ல எல்லாமே ட்ரேடிங் வந்தாச்சு. அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், நிறைய நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. இன்க்ரீஸ் இன் மார்க்கெட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி. எல்லாமே ஆன்லைன் ட்ரேடிங் தான். எல்லாமே இருக்கு, ரிஸ்க் இருக்கு. செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ஆன்லைன்ல பையிங் அண்ட் செல்லிங் ரிஸ்க் இருக்கு. டிரான்ஸ்பரன்சி நம்ம டெய்லி நம்ம வேல்யூ பார்த்துக்கலாம். எல்லாமே செபி தான் இப்போ ரீசெண்டா நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க. ஸ்மார்ட் பிளானிங். இப்போ ஆஸ் ஏ ஹியூமன் பீயிங், ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம லைஃப்ல 3 ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்றோம். என்னென்ன ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்றோம்? யாரா கரெக்டா சொல்லுங்க. இப்போ
இப்போ உங்க ஏஜ் எல்லாருமே இப்போ செகண்ட் இயர், ஃபர்ஸ்ட் இயர், தேர்ட் இயர் இருந்தீங்கன்னா 18 to 30 இயர்ஸ் இருப்பீங்க. ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் வந்திருப்பீங்க. கரெக்டா? ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் வந்திருப்பீங்க. அடுத்து என்ன ஸ்டேஜ்? அடுத்து என்ன ஸ்டேஜ் பாருங்க, இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க. விசிபிளா இருக்க ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ், நோனா நோ சொல்லிருங்க. ஸ்கிரீன் விசிபிள் இல்லைன்னா எஸ் சார் நோ சார் சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? Yes, sir. வெரி குட், வெரி குட். பாருங்க, அந்த அப் டு எஜுகேஷன் பீரியட், அந்த பீரியட் நம்ம என்ன பண்றோம்? எஜுகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்றோம். பிஜி வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம். மீட் பண்ணிக்கோங்க. யாரும் மீட் பண்ணா இருக்கீங்க, மீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப்டர் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன? நம்ம அடுத்து நம்ம லைஃப்ல என்ன? எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன நம்ம ஹியூமன் லைஃப்ல? நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ, நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ, நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், எல்லாத்துக்கும் காமன் தான். செலக்ட் யுவர் கேரியர். பிரைவேட் எம்ப்ளாயர், கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி செலக்ட் பண்ண போறீங்க. அடுத்தது என்ன? நெக்ஸ்ட் நம்ம லைஃப்ல அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன? Dear students, come forward. பாருங்க, அதுலயே இருக்கு, பிக்சர்ல பாருங்க. கரெக்டா? அடுத்து நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன? செலக்ட் யுவர் லைஃப் பார்ட்னர். ஏன்னா ஒரு லைஃப்ல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் செலக்ட் யுவர் லைஃப் பார்ட்னர் தான். எஸ் ஆர் நோ? எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு பைக் வாங்குறோம், கார் வாங்குறோம், ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு OLX-ல போட்டு சேல் பண்ணிடலாம். பட் லைஃப் பார்ட்னர் பிடிக்கலன்னு OLX-ல போட்டு சேல் ஆகுமா? நாட் பாசிபிள். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் ஃபார் லைஃப் எவரி ஹியூமன் பீயிங், செலக்ட் யுவர் லைஃப் பார்ட்னர். அடுத்தது என்னன்னா சைல்டு பர்த், பர்ச்சேசிங் ஆஃப் ஹவுசிங், சைல்டு எஜுகேஷன், சைல்டு மேரேஜ். இதுதான் எல்லாத்துக்குமே. அடுத்து நீங்க என்ன ஆக போறீங்க? இப்ப நீங்க யூத்தா இருக்கிறீங்க. அடுத்தது ஃபேமிலி மேன் ஆக போறீங்க. அடுத்தது அப்பா ஆக போறீங்க, அம்மா ஆக போறீங்க. அடுத்தது சைல்டு, அந்த குழந்தைய எஜுகேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த சைல்டுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறீங்க. அப்புறம் நீங்க தாத்தா பாட்டி ஆயிருவீங்க. இது எல்லாத்துக்கும் காமன் நேச்சர். பட் ஆனா எவரி ஹியூமன் பீயிங்கும் இந்த 22 ல இருந்து 60 இயர்ஸ், அந்த பர்டிகுலர் 38 இயர்ஸ் தான் ஏர்னிங் பீரியட். அந்த டைம்ல நம்ம ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெகுலரா நீங்க பண்ணணும். சேவிங்ஸ் இஸ் எ ஷார்ட் டைம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் எ லாங் டைம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. சேவிங்ஸ்னா ஒரு வித்தின் 1 இயர்க்குள்ள எவ்ரி மந்த் 1000 ரூபி நீங்க பண்றீங்கன்னா 1 இயருக்கு அப்புறம் அதை லாங் டைம் கன்வெர்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சேவிங்ஸ் இஸ் எ ஷார்ட் டைம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் எ லாங் டைம். அண்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறோம். ரிஸ்க் எடுக்கணும், ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி. கரெக்டா? எஸ் சார் நோ? Dear students, ஆடிபிளா இருக்கா? தூங்கிட்டீங்களா? Dear students, Nivedha? Yes, sir, you're audible. Yes. Okay. Thank you. Okay. Taking ability, risk is uncertainty. இப்போ என்னன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு கண்டிப்பா லைஃப்ல ரிஸ்க் எடுக்கணும். இன் டைம்ஸ் ஃபைனான்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் கண்டிப்பா ரிஸ்க் எடுத்து ஆகணும். ரிஸ்க் அப்படின்னு, ரிஸ்க் மீன்ஸ் அன்சர்டனிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பைக்ல போறோம், கார்ல போறோம். மெதுவா போகும்போது ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கும், வேகமா போனா ரிஸ்க் ஜாஸ்தியா இருக்கும். மேபி ஆக்சிடென்ட்க்கு பாசிபிள் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் சொல்றோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் அதே மாதிரி தான். டிபெண்டிங் ஆன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டர்ன், லோ ரிஸ்க் லோ ரிட்டர்ன், பேஸ்ட் ஆன் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ஃபினான்ஷியல் கோல் நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஃபினான்ஷியல் கோல் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஹியூமன் பீங்கோட இம்பார்ட்டன்ட் கோல், நான் 4 கோல் சொல்றேன். எது ஒரு ஹியூமன் பீங்கோட இம்பார்ட்டன்ட் கோல் சொல்லுங்க. ஒன்னு வந்து ட்ரீம் ஹவுஸ், ஒரு சொந்த வீடு வாங்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட், இது ஒரு பாயிண்ட். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார் வாங்கணும். தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் எஜுகேஷன். ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிங் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். இந்த 4ல எது இம்பார்ட்டன்ட் கோல் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்? ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட லைஃப் கோல்ல இம்பார்ட்டன்ட் கோல் என்ன? சொல்லுங்க, யாரோ ஒருத்தர். இப்போ உங்க பேரண்ட்ஸோட, இப்போ உங்களுக்கு நீங்க இப்போதான் வந்து மைனர் வந்து மேஜராக போயிருக்கீங்க. ஓகேவா? இப்போதான் நீங்க காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட கோல் என்னவா இருந்தது? Dear students, அதாவது நான் திருப்பி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறேன். ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு லைஃப் கோல் இருக்கு. அந்த லைஃப் கோல்ல ஷார்ட் டைம் கோலா இருக்கலாம், மீடியம் டைம் கோலா இருக்கலாம், லாங் டைம் கோல். ஷார்ட் டைம் கோல்ல வித்தின் 1 இயர். ஷார்ட் டைம் கோல் என்னவா இருக்கு? சார், ஒரு நல்ல மொபைல் போன் வாங்கணும் சார், இது பழைய போன், நமக்கு வந்து இன்டர்நெட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா
ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும், ஒரு பைக் வாங்கணும், இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டைம் கோல். மீடியம் டைம் கோல்னா சார் எப்படிதான் நான் கஷ்டப்பட்டு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணணும், ஒரு நல்ல ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் பிளான் பண்ணணும். அடுத்த மாதிரி லாங் டைம் கோல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட இதான் என்னவா இருக்கும், ஒரு பெஸ்ட் லைஃப் பண்ணணும், நல்ல ஜாப் செலக்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஓகே. ஒவ்வொரு ஆஸ் ஏ ஹியூமன் பீயிங் லாங் டைம் கோல்ல ஹியூமன் பீயிங்கோட கோல்ல லாங் டைம் கோல்ல 4 கோல் இருக்கு. அதுல எது இம்பார்ட்டன்ட் கோல் சொல்ல போறீங்க? ஒன்னு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிங் இன் ஹவுஸ், ட்ரீம் ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க. தேர்டு பாத்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் எஜுகேஷன். ஃபோர்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கார். இந்த 4 கோல்ல எது இம்பார்ட்டன்ட் கோல்? 4மே கோல் தான். லைஃப் ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்கும் பிளான் பண்றோம். இதுல எது இம்பார்ட்டன்ட் கோல்? Invest in share market. இல்லம்மா, இன்வெஸ்டிங் இன் ஷேர் மார்க்கெட் வந்து 4th கோல்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்க பேரண்ட்ஸோட கனவுகள் என்ன? சொல்லுங்க, உங்க பேரண்ட்ஸோட ட்ரீம்ஸ் என்ன? as a children நீங்க அப்ப உங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும்? as a children நீங்க உங்களுக்கு அவங்க ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுக்கணுமா, நல்ல உங்களை செட்டில் பண்ணணும், நல்ல ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுத்து நல்ல ஜாப் வாங்கி நல்ல ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது அவங்க பேரண்ட்ஸோட டியூட்டி. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கோல். சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் இஸ் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் கோல் ஃபார் எவரி ஹியூமன் பீயிங். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி. ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்கும் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி பேஸ்ட் ஆன் உங்க ஃபேமிலியோட இன்கம், எக்ஸ்பென்சஸ், அசெட் வேல்யூ, லைபிலிட்டி வேல்யூ. ஓகேம்மா, நான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறேன், நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணணும். எஸ் ஆர் நோ மட்டும் சொல்லுங்க. உங்க ஃபேமிலியோட இன்கம், எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? வாட்ஸ்அப்ல கூட சேட் பண்ணலாம். உங்க ஃபேமிலியோட இன்கம், எக்ஸ்பென்சஸ். எக்ஸாம்பிள், உங்க ஃபேமிலியில மந்த்லி இன்கம், சரி எங்க ஃபாதர் 40,000 சேலரி வாங்குறாரு, எங்க மதர் 30,000 வாங்குறாங்க, நாங்க ஆல்ரெடி வீடு கட்டி வாடகைக்கு விட்டுருக்கோம், அதுல ஒரு 10,000 ரூபாய் வாடகை வருது. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வேல்யூ சொல்ல வேண்டாம், எஸ் ஆர் நோ மட்டும் சொல்லுங்க. உங்க ஃபேமிலியோட இன்கம் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? யா டெல் மீ. ஃபேமிலி இன்கம் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? எஸ் ஆர் நோ மட்டும் சொல்லுங்க. Very good, very good, very good. Only 2 students out of 95. Only 2 students only knowing about your family income and expenses. Compulsory எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க. இன்னையில இருந்து உங்க ஃபேமிலி இன்கம் எவ்வளவு, எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்றதுங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க. அடுத்த கொஸ்டின், உங்க ஃபேமிலியில எல்லாத்துக்கும் அசெட் இருக்கும், லைபிலிட்டி இருக்கும். அசெட்னா ப்ராப்பர்ட்டி, லைபிலிட்டினா லோன்ஸ் இருக்கும். எவ்வளவு பேருக்கு ஃபேமிலி அசெட் வேல்யூ, லைபிலிட்டி வேல்யூ தெரியும்? ஃபேமிலி அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டி வேல்யூ எஸ் ஆர் நோ மட்டும் சொல்லுங்க. நான் கேட்க கொஸ்டின்ஸ் புரியுதா? இப்போ எங்க எக்ஸாம்பிள், உங்க ஃபேமிலியில உங்க வீட்டுல உங்களுடைய வீடு இருக்கும், அந்த வீட்டோட லேண்ட் வேல்யூ இருக்கும், பில்டிங் வேல்யூ இருக்கும், அது மாதிரி நீங்க கார் வச்சிருப்பீங்க, ஃபர்னிச்சர் இருக்கும், கோல்டு இருக்கும், கேஷ் இருக்கும், இது எல்லாமே அசெட்ஸ். லைபிலிட்டின்னு எக்ஸாம்பிள், அப்ப பேங்க் லோன் வாங்கியிருப்பாரு, ஹவுசிங் லோன் வாங்கியிருப்பாரு, கார் லோன் இருக்கும், இது எல்லாமே லைபிலிட்டி. இது வந்து எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் உங்க ஃபேமிலியில? எஸ் சார் நோ மட்டும் சொல்லுங்க. எஸ் சார். எஸ் சார். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். 2, 3, 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. வெரி குட். ஸோ எல்லாருமே ஃபியூச்சர்ல அதுதான் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி. எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கலாம்னா, இப்போ உங்க மந்த்லி இன்கம் ஒரு 50,000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல கம்பல்சரி எவ்ரி மந்த் நம்ம ஒரு 10 to 20% சேவிங்ஸ் பண்ணியே ஆகணும், எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங். அப்ப எவ்வளவுனா ஒரு 5,000 இருந்து 10,000 சேவிங்ஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி நம்ம அந்த 10,000 நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணலாம், ஏதோ நம்ம லோன் அப்ளை பண்ணிருப்போம், ஒரு பர்சனல் லோன். அந்த 10,000 தான் நம்மளால பே பண்ண முடியும், வேற எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் நம்மளால பே பண்ண முடியாது. ஏன்னா நமக்கு ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ், டிராவலிங் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த சேவிங்ஸ் மட்டும்தான் லோனை இஎம்ஐயே பே பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அசெட் லைபிலிட்டிஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. எவ்வளவு லோன் வாங்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் லைபிலிட்டி, பேஸ்ட் ஆன் அசெட் பேஸ் பண்ணி தான் லோன் வாங்க முடியும் லைபிலிட்டி. எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் உங்க அசெட் வேல்யூ இருந்தா நீங்க வந்து மேக்சிமம் 20% நீங்க லோன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். 2 lakhs வரைக்கும் தான் அப்ளை பண்ணணும், அதுக்கு மேல பண்ணக்கூடாது. as per ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன், ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதுதான் ஒரு ரியல் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி.
ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம ரீபேமெண்ட் பண்ண முடியாது. அசெட் சேல் பண்ணி ரீபேமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பெட்டர் எவ்வளவு அசெட் வேல்யூ இருக்கோ அவ்வளவுக்கு நம்ம லோன் வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கு மேல எந்த லோனும் அப்ளை பண்ண மாதிரி. நாட் ஒன்லி டுடே, எப்பவுமே லைஃப்ல நீங்களும் உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க. அன்வான்டா நீங்க வந்து தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா லோன் வாங்கி பர்டன் ஜாஸ்தி ஆயிரும், இஎம்ஐ பே பண்ண முடியாது, அசெட் விற்கிற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி. அப்புறம் ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன், ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டர்ன், லோ ரிஸ்க் லோ ரிட்டர்ன். இப்ப எல்லாத்துக்கும் டூ வீலருக்கு டிரைவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப லைக் பண்றோம், கார் டிரைவ் பண்றதுக்கு லைக் பண்றோம், ஓகேங்களா? அதுல ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டர்ன், லோ ரிஸ்க் லோ ரிட்டர்ன். இப்ப நம்ம காலேஜ் சத்தியமங்கலத்துல இருந்து நேர் டு இங்க நம்ம எல்லாருமே இந்த ஹில்ஸ் டிரைவிங் வந்து எல்லாரும் லைக் பண்ணுவோம். ஜென்ட்ஸ், லேடிஸ் ஒரு சிலர் லைக் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், இங்க இருந்து நம்ம தாளவாடி போறோம் டிராவலிங். இங்க இருந்து சத்தியமங்கலம் தாளவாடி நியர்லி ஒரு 40-45 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். 27 ஹேர்பின் இருக்கும், ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம we are going for பைக்ல போறோம், ஒரு 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறோம். ஏன்னா அதுக்கு மேல போகும் ஒரு சில டைம்ல அதுவே ரொம்ப ரிஸ்க் ஜாஸ்தி தான். 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறோம், எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் இங்க இருந்து தாளவாடி ரீச் ஆகிறதுக்கு? எனிஒன்? சத்தியமங்கலம் டு தாளவாடி 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போனீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் 40 கிலோமீட்டர் 3 hours ஆகுமா? ஓகே. இதே நீங்க 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறீங்க, எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும்? Sir, 2.5, 15 to 2:30. வெரி குட். 2:15 to 2:30 மினிட்ஸ் ஆகும். இதே 70ல போனீங்கன்னா 2 hours ஆகும், சரிங்களா? அதுக்கு மேல போக முடியாது, ஏன்னா ரோடு ஃபுல்லாவே ஹில்ஸ். இதுல என்ன ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்லோவா போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, டைம் ஜாஸ்தி ஆகுது, ஸ்பீடா போகும்போது டைம் கம்மி ஆகுது. இது என்ன ரிஸ்க்னா, சப்போஸ் நம்ம ஸ்லோவா போறோம், வண்டி அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வண்டிக்கு லைட்டான அடியா இருக்கு, நமக்கு லைட்டான அடியா இருக்கும். இதே நீங்க ஸ்பீடா போய் 70ல போய் வண்டி அடிபட்டுருச்சு, எக்ஸாம்பிள் அந்த ஹேர்பின் 6 பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும், அதுல இருந்து கீழே விழுந்துட்டே நிலைமை என்ன ஆகும்? மேபி ஆர் மே நாட் பி தான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லேயே ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டர்ன், லோ ரிஸ்க் லோ ரிட்டர்ன். அதுல என்னென்ன ப்ராடக்ட் பாருங்க: பேங்க் டெபாசிட்ஸ், கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டெபாசிட்ஸ், பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட். இது எல்லாமே ரிஸ்கே கிடையாது. ரிட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் உங்களுக்கு 9% ரிட்டர்ன் இருக்கும், அதுக்கு மேல கிடைக்காது, பாசிபிளே கிடையாது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஸ்டாக் மார்க்கெட், எல்லாமே மார்க்கெட் ரிஸ்க் அப்ளிகபிளா இருக்கும். அதுல வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட், கோல்டு, ரியல் எஸ்டேட் எல்லாமே கொஞ்சம் மாடரேட் ரிஸ்க் இருக்கும். ஏன்னா ரியல் எஸ்டேட்ல ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும், பட் பெரிய லெவல் டவுன் ஆகாது. பட் லேண்ட் வந்து இப்போ நீங்க வாங்கியிருக்கீங்கன்னா, சப்போஸ் அது கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதுதான் நீங்க லேண்டை வாங்கும்போது நிறைய ஃபாலோ பண்ணணும், டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும். உங்க பேரண்ட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா தெரியும், நீங்க அந்த இசி போட்டு பார்க்கணும். அதே மாதிரி அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட தெரியாது. நீங்க வந்து ரீசெண்டா நீங்க லேண்டை வாங்குறீங்கன்னா நீங்க 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். டாக்குமெண்ட் ரைட் செக் பண்ணி என்ன டாக்குமெண்ட் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு வாங்குங்க, பேமெண்ட் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஆப்ஷன், நீங்க ஒரு லாயர்கிட்ட லீகல் ஒப்பீனியன் செக் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ரிஸ்க் இருக்காது ஃபியூச்சர்ல. அடுத்தது நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம டீப்பா நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல கோல்ட் பிரைஸ் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு. இதுல வந்து எவ்வளவு பேர் கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க? எஸ்ஆர் மட்டும் சொல்லுங்க. கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? எஸ்ஆர் மட்டும் சொல்லுங்க. டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாட் பாக்ஸ்ல வாங்க. எஸ் எஸ் சாட் பாக்ஸ்ல வாங்க. டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிங்க்ல இருக்கீங்களா? டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் சொல்லுங்க. எவ்வளவு பேர் இதுல கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க? எஸ்ஆர் மட்டும் சொல்லுங்க. தூங்கிட்டீங்களா? எஸ்ஆர் நோ சார் மட்டும் சொல்லுங்க. தூங்கிட்டீங்களா? ஓகே. சோ இப்போ இன்னைக்கு ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ல கோல்ட் பிரைஸ் வந்து கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸோட பிரைஸ் மட்டும் பாருங்க. 2019 and 2019 அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் பிரைசஸ் அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 26-27,000 தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா இதே டைம்ல 31,000 இருந்தது லாக்டவுன் பீரியட்ல. அகைன்
43,000 வரைக்கும் போயிட்டு இப்போ 34,000 இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபிளக்சுவேஷன் இருக்குதான் சார் கோல்டுல. பட் நம்ம கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். எந்த ஆப்ஷன் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க தான் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஜுவல்லரி, நீங்க யூஸ் பண்ற ஜுவல்லரி. செகண்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா காயின் ஆர் பிஸ்கெட்ஸ். காயினை பார்த்துருப்பீங்க, 1 கிராம் காயின், 2 கிராம் காயின், 8 கிராம் காயின் பார்த்துருப்பீங்க. பிஸ்கெட்னா மினிமம் ஒரு 40 கிராம் இருக்கும் பிஸ்கெட்ஸ். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் எலக்ட்ரானிக் கோல்டு. த்ரூ ஆர்பிஐ கோல்டு இருக்கு, த்ரூ பேங்க்ஸ் மூலமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மூலமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஷேர்ஸ் மூலமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் கோல்டு ETF. இதுல எது பெஸ்ட் ஆப்ஷன்? ஜுவல்லரி, காயினோ, பிஸ்கெட்டோ இல்ல எலக்ட்ரானிக் கோல்டு, இதுல எது பெஸ்ட் ஆப்ஷன்? யாராவது கரெக்டா சொல்லுங்க. சார் காயின். காயின் இல்லம்மா, காயின் சேஃப்டி கிடையாது. வீட்டில் யூஸ் பண்ண சேஃப்டி இருக்குமா? Sir, government bonds, வெரி குட் வெரி குட், எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ கோல்டு தான் சேஃப்டி. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸும் சேஃப்டி தான், செபி ரெகுலேட் பண்றாங்க. ஷேர்ஸ் மூலமாவும் நீங்க பை பண்ணிக்கலாம், சர்டிபிகேட் மோட். இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஜுவல்லரி வாங்குறீங்க, ஜுவல்லரி வாங்கும்போது ஒரு பவுன் இன்னைக்கு 8 கிராம் கோல்டு, 8 கிராம். இப்போ அடுத்த ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறேன். நீங்க யூஸ் பண்ற கோல்டு 24 கேரட்டா 22 கேரட்டா? எனிஒன் கரெக்டா சொன்னீங்க கிஃப்ட் கொடுப்பேன். 22 or 24 கேரட் நீங்க யூஸ் இல்ல மேம், கிளியரா 24 சார். இல்லம்மா, ராங்மா. நீங்க தான் எனக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கணும். 22 கேரட்மா. 24 கேரட்ங்கிறது பியூர் கோல்டு 99.9%. 22 கேரட் அப்படிங்கிறது 91.6% கோல்டு இருக்கும். பேலன்ஸ் காப்பர் மிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சரிங்களா? நாம யூஸ் பண்ற கோல்டு 24 கேரட் வச்சு நம்ம ஜுவல்லரி மேக் பண்ண முடியாது. 24 கேரட் வச்சு தான் மேக் பண்ண முடியும். ஸோ கோல்டு இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஏன் சார் இப்போ எலக்ட்ரானிக் கோல்டு ப்ரிஃபர் பண்றேன்னா அது 100% சேஃப்டி. ஏன்னா நீங்க வந்து பாண்டை மிஸ் பண்ணாலும் அது டிமெட்ல இருக்கும், நீங்க போய் இமீடியட்டா என்ன பண்ணலாம், சேல் பண்ணாலும் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் அந்த கேஷ் கிரெடிட் ஆகும். சரிங்களா? நீங்க ஜுவல்லரினா யார் வேணாலும் எடுத்துட்டு போய் சேல் பண்ணலாம், ஏன்னா அதுல பேர் எல்லாம் இது இருக்காது. அதனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எலக்ட்ரானிக் கோல்டு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஓகேங்களா? அடுத்தது என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன். பேங்க் டெபாசிட் பண்ணலாம், ரிஸ்கே கிடையாது, ரிட்டர்ன் 9% தான் கிடைக்கும் அதிகபட்சம். இன்சூரன்ஸ்ல வந்து சேஃப்டி ப்ராடக்ட் இருக்கு. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அது ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான். ரிட்டர்ன் மேக்ஸிமம் ஒரு 6 to 8% கிடைக்கும். ப்ராப்பர்ட்டி, ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது வந்து ரிஸ்க் வந்து மார்க்கெட் ரிஸ்க் அப்ளிகபிளா இருக்கு. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம டீப்பா பார்ப்போம். கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நான் முதலே சொல்லிட்டேன், ரிஸ்க் கொஞ்சம் இருக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் த மார்க்கெட் கண்டிஷன். ஏன்னா ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். நீங்க ஃப்ரீ டைம் கோல்டு பிரைசஸ் பார்க்கணும்னா நீங்க வேர்ல்டு மார்க்கெட் பிரைஸ் போய் பாருங்க. kitco.com ஒரு வெப்சைட்ல, அதுல தான் கோல்டு பிரைசஸோட ஃபண்டமெண்டல் நியூஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்தியாவில பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட், அது கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. இன்னைக்கு ஒரு ஷேர் நீங்க 500 ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு 700 ஆகலாம், 800 ஆகலாம், 300 கூட வரலாம். ரிஸ்க் கொஞ்சம் இருக்கு. அடுத்தது பாண்ட்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ், அது வந்து ரிஸ்க் வந்து கிடையவே கிடையாது. ரிட்டர்ன் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒரு 8 to 10% அதுக்கு மேல கிடைக்காது. இதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா. இன்னைக்கு இந்தியாவில வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மணி எங்க டிரான்சாக்ஷன் ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல தான். 70% மணி எங்க டிரான்சாக்ஷன்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல தான் ஆயிட்டு இருக்கு. ட்ரேடிங் டிமெட் அக்கௌண்ட், ஏன்னா இப்போ கம்பல்சரி ஒரு ஷேர்ஸ் நீங்க பை பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அண்ட் டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, ஷேர்ஸ் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. வாட் இஸ் ஷேர்? எனிஒன் ஷேர்ஸ்னா என்ன, யாராவது கரெக்டா சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஆன்லைன் ஆன்சர்ஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. Very good. Share capital divided into small unit, that is called shares. Very good. What are the two types of shares? Equity and preference shares. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம as a general public ஒரு இன்வெஸ்டரா நம்ம ஷேர்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா கம்பல்சரி டிமேட் அக்கௌண்ட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும். டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் கேட்பாங்கன்னா கம்பல்சரி அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ஐடி ப்ரூஃப் வேணும். அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்கு ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட், டிரைவிங் லைசன்ஸ், ஓட்டர் ஐடி ஏதோ ஒன்று நம்ம சப்மிட் பண்ணணும்.
அதே மாதிரி பேன் கார்டு மேண்டேட்ரி, கம்பல்சரி பேன் கார்டு வேணும். அடுத்தது பேங்க் அக்கௌண்ட் வித் செக் லீஃப் வேணும். இந்த 3 டாக்குமெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் யார்கிட்ட ஓப்பன் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் ஆர் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் பேங்க்ஸ் ஆர் ஸ்டாக் புரோக்கிங் கம்பெனிஸ், செபி ரிஜிஸ்டர்ட் ஸ்டாக் புரோக்கிங் கம்பெனிஸ்ல மட்டும்தான் நீங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். வேற கம்பெனில ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம். இதுக்கு கம்பல்சரி இந்த 3 டாக்குமெண்ட் வேணும். ஏஜ் லிமிட் வந்து 18 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? நீங்க யார வேணாலும் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாதான் ஷேர்ஸ் பை பண்ணி செல் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து நீங்க பை பண்ணணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா டிமேட் அக்கௌண்ட் மேண்டேட்ரி. எல்லா ஸ்கீமுக்கும் கிடையாது. இப்போ நம்ம ஷேர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றோம், ஓகேங்களா? த்ரூ பிரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட். பிரைமரி மார்க்கெட்னா ஒரு கம்பெனி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஷ்யூ பண்ணும்போது பை பண்றதா பிரைமரி மார்க்கெட். செகண்டரி மார்க்கெட்ல அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம எப்போ வேணாலும் இந்த பை பண்ணிக்கலாம், செல் பண்ணிக்கலாம். அதான் செகண்டரி மார்க்கெட். பிரைமரி மார்க்கெட்னா ஒரு கம்பெனி இப்போ யாரு வந்து ஜெனரல் பப்ளிக்கு ஷேர் இஷ்யூ பண்ணலாம்? யாராவது ஒருத்தர் கரெக்டா சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹூ கேன் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ டு ஜெனரல் பப்ளிக்? கூகுள சர்ச் பண்ணாதீங்க. Only for public limited company, private limited company does not shares issued to general public. Kindly note it. Public limited company shares வந்து general public க்கு இஷ்யூ பண்ணலாம், private limited company இஷ்யூ பண்ண முடியாது. இப்போ அந்த ஷேர்ஸ் நம்ம பிரைமரி மார்க்கெட்ல அப்ளை பண்ணா அதுக்கு பேர் IPO, இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங். செகண்டரி மார்க்கெட்ல பை பண்ணீங்கன்னா through stock exchange, BSE or NSE or Metropolitan Stock Exchange பை பண்ணிக்கலாம், செல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ செபி என்னென்ன ரெகுலேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்தியாவில் வந்து 3 ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு. ஒன்னு வந்து BSE, இன்னொன்னு NSE. BSE எல்லாத்துக்கும் தெரியும், பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். NSE எல்லாத்துக்கும் தெரியும், நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இன்னொரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு சிலருக்கு தெரியும், அது நேம் பாத்தீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இந்த 3 ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ இந்தியாவில் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி கிளியரிங் கார்பரேஷன் இந்தியாவில் 2 தான் இருக்கு. ஒன்னு NSE கிளியரிங் கார்பரேஷன், இன்னொன்னு இந்தியா கிளியரிங் கார்பரேஷன். இந்தியாவில் 2 டெபாசிட்டரிஸ் இருக்கு. ஒன்னு NSDL அண்ட் CDSL. இன்னொன்னு வந்து கம்பெனிஸ், எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டாக் புரோக்கிங் கம்பெனிஸ், மெர்ச்சன்ட் பேங்கர்ஸ், RT ரிஜிஸ்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட், இது எல்லாமே செபி தான் ரெகுலேட் பண்றாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க BSEல ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா அதோட கிளியரிங் கார்பரேஷன் வந்து இந்தியா கிளியரிங் கார்பரேஷன். அதோட டெபாசிட்டரி வந்து CDSL, சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட். இப்போ டிமேட் அக்கௌண்ட் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா? டிமேட் அக்கௌண்ட் யார்கிட்ட ஓப்பன் பண்றேன்னா ரிஜிஸ்டர்ட் ஸ்டாக் புரோக்கர்ட்ட. அவங்க யார்கிட்ட மெம்பரா இருப்பாங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கர் வந்து இந்த 3 பேர்த்துட்டு மெம்பரா இருப்பாங்க. ஸ்டாக் புரோக்கிங் கம்பெனிஸ் வந்து டெபாசிட்டரியும் மெம்பரா இருப்பாங்க, கிளியரிங் கார்பரேஷன்லயும் மெம்பரா இருப்பாங்க, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இதுதான் ப்ராசஸ். இது பிரைமரி மார்க்கெட். செகண்டரி மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி மார்க்கெட்ல இன்னொரு விஷயம், இப்போ ரீசெண்டா யூஸ் பண்ற சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி மார்க்கெட்ல ASBA, அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்டட் பை பிளாக்ட் அமௌண்ட். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் ஆர் ஆன்லைன் ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். IPO நீங்க அப்ளை பண்றோம், நமக்கு ஷேர் அலாட்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா ரீஃபண்ட் ஆகிறதுக்கு 30 days ஆகும். பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்ட் சிஸ்டம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ பேங்க்கு இப்போ த்ரூ நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்றீங்க ஷேர்ஸ்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் பிரைமரி மார்க்கெட்ல ஒரு லாட்டுக்கு 15,000 வேல்யூ அதான் அப்ளை பண்ண அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஒரு லாட் சைஸ் எவ்வளவு குவான்டிட்டிட்டு. எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாட்டுக்கு ஒரு 500 ஷேர்னா ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்து 200 rupeesனா 500 into 200, அப்ப 10,000 rupees ஒரு லாட் மினிமம் நம்ம அப்ளை பை பண்ணணும், பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஆன்லைன்ல நம்ம ஆர்டர் IPO அப்ளை பண்றோம். அப்ப என்ன ஆகணும், பேங்க் டீடைல்ஸ் ஆல்ரெடி மேப் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த 10,000 rupees என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய பேங்க் SB அக்கௌண்ட்ல பிளாக் பண்ணிருப்பாங்க. எப்ப வந்து டெபிட் பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு 12 days மேக்ஸிமம் 12. இப்போ எக்ஸாம்பிள் 3 days, இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளை மறுநாள், டே ஆஃப்டர் டுமாரோ 3 daysக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணோம்னா 3 daysக்கு அப்புறம் 12 days டைம் இருக்கும். அந்த 12 daysக்குள்ள உங்களுக்கு ஷேர் டிமேட்ல கிரெடிட் ஆயிரும், அலாட்மெண்ட் கிடைச்சிடும். அலாட்மெண்ட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் டே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் 9th day அலாட்மெண்ட் கிடைக்குதுன்னா 10th day உங்க அக்கௌண்ட் வந்து ஆட்டோ டெபிட் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் 10th day or 11th day உங்க டிமேட் அக்கௌண்ட்ல ஷேர் கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்டட் பை பிளாக் அமௌண்ட். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்ல சார் எனக்கு அலாட்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா அந்த பிளாக்கை ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் பிரைமரி மார்க்கெட் ஆபரேஷன் இன் இந்தியா நவ்.
Secondary market means anytime we can buy, anytime we can sell through stock exchange. இப்போ பேசிக்கா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறேன். நீங்க டெய்லி நியூஸ்ல பாக்குறீங்க சென்செக்ஸ் நிஃப்டி. வாட் இஸ் சென்செக்ஸ், வாட் இஸ் நிஃப்டி? இதுல யார் கரெக்டா சொன்னீங்கனாலும் கிஃப்ட் கொடுப்பேன். ஆல்ரெடி 2-3 கிஃப்ட் நான் கொடுக்கணும். இது 4வது கிஃப்ட். இது சென்செக்ஸ் நிஃப்டி டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குறீங்க, நியூஸ்ல வருது ஜாஸ்தியா இருக்கு கம்மியா இருக்குன்ட்டு. வாட் இஸ் சென்செக்ஸ், வாட் இஸ் நிஃப்டி? யாராவது கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம். Answer right or wrong, no issue. Open the mouth. ஓகே, நானும் சொல்லிடுறேன். இப்போ டிமெட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம ஷேர்ஸ் நம்ம பிரைமரி மார்க்கெட்ல அப்ளை பை பண்ணிக்கிறோம். த்ரூ என்ன மோட் பார்த்தீங்கன்னா 3 மோட் இருக்கு. ஒன்று வந்து மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதில் நீங்க பிரைமரி மார்க்கெட் ஐபிஓ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். செகண்டரி மார்க்கெட்லயே பை பண்ணி செல் பண்ணிக்கலாம் த்ரூ பிஎஸ்சி என்எஸ்சி மூலமா. செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் பேஸ்ல அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் புக்கிங் கம்பெனியோட வெப்சைட்ல போயிட்டு ரீட்டைல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நீங்க பை பண்ணிக்கலாம், செல் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஆனா செகண்டரி மார்க்கெட்ல ஆபரேஷன் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா த்ரூ என்எஸ்சி பிஎஸ்சில பை பண்ணி செல் பண்ணீங்கன்னா செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் T+1. ஏன்னா இன்னைக்கு சார் பை பண்றீங்க மண்டே, நாளைக்கு ஈவினிங் 3:30 உங்க சார் டிமேட்ல கிரெடிட் ஆயிரும். அதுதான் செகண்டரி மார்க்கெட் ஆபரேஷன்ஸ். அதே மாதிரி சார் செல் பண்றீங்க செகண்டரி மார்க்கெட்ல, நாளைக்கு ஈவினிங் 3:30 உங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல கேஷ் கிரெடிட் ஆயிரும். நீங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் செகண்டரி மார்க்கெட் ஆபரேஷன். சென்செக்ஸ் நிஃப்டி பாத்தீங்கன்னா சென்செக்ஸ் வந்து பேராமீட்டர் ஆஃப் பிஎஸ்சி, என்எஸ்சி வந்து நிஃப்டி வந்து என்எஸ்சியோட பேராமீட்டர். சென்செக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா டாப் 30 கம்பெனிஸ் ஆஃப் பிஎஸ்சியோட வெயிட்டட் ஆவரேஜ் க்ளோசிங் பிரைஸ், நிஃப்டி வந்து டாப் 50 கம்பெனிஸ் ஆஃப் என்எஸ்சியோட வெயிட்டட் ஆவரேஜ் க்ளோசிங் பிரைஸ். இதுதான் நிஃப்டி. ஸோ அதனால கம்பல்சரி நீங்க டெய்லி வாட்ச் பண்றீங்க. இந்த மார்க்கெட் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே மார்னிங் 9:15 இருந்து ஈவினிங் 3:30 வரைக்கும் தான் ட்ரேடிங் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ட்ரேடிங் இருக்காது. இதுதான் பாடம் கரண்ட் சிஸ்டம் இன் இந்தியா. செகண்டரி மார்க்கெட்ல எல்லா நாளும் ஒர்க்கிங் தான். மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே ஒர்க்கிங்கா இருக்கும் எக்ஸப்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ். ஸோ நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றோம். எப்படி சார் பிளேஸ் பண்ணலாம்னா த்ரூ வெப்சைட் பேஸ்ல பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி மொபைல் ஆப் இருக்கு, அதுல போய் யூசர் ஐடி கொடுத்துருவாங்க. எம்பிஎன் பின் நம்பர் செட் பண்ணிட்டு நீங்க உள்ள அந்த லீக் ஆப்ல போயிட்டு நீங்களே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்களே செல் பண்ணிக்கலாம். ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே ஆன்லைன்ல நீங்களே பண்ணிக்கலாம். ஈஸி ப்ராசஸ். நீங்க வீட்ல இருந்தே பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு என்ன வேணும்னா கம்பல்சரி ஸ்மார்ட் போன் வேணும், இன்டர்நெட் வேணும். இல்லாட்டி நீங்க இல்ல சார் எங்கிட்ட அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா எப்படி பை பண்ணலாம், செல் பண்ணலாம், ஸ்டாக் புக்கிங் கம்பெனிஸ்ல நீங்க டைரக்டா போய் நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் த்ரூ ஃபோன் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு, ஃபோன் மூலமா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய இது மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல க்ரோத் ஆயிட்டு இருக்கு. எஸ்பெஷலி ஃபார் 2011 அப்புறம் நல்ல க்ரோத் இருக்கு. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்ன சார்னா மணியை வந்து இன்வெஸ்டர் கலெக்ட் பண்ணி வேரியஸ் செக்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அதுல வர ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா 2011 அப்புறம் நல்ல க்ரோத். இந்தியாவில் வந்து 1964 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் ஆனால் 2011 அப்புறம் தான் நல்ல க்ரோத். இது ஏன் சார் நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் சார். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ லாஸ்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்து கேளுங்க. ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட். ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி பிகாம் முடிச்சுட்டு எம்காம் ஆர் எம்பிஏ ஃபைனான்ஸ் முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் இருக்கு, என்ஐஎஸ்எம் சர்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கும், அதை கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க மட்டும்தான் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல அப்ளை ஆக முடியும். அவங்க தான் அந்த ஃபண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்றாங்க. இப்போ இதுல என்னென்ன மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர் ஹெட் இருந்து 500 ரூபாய் கலெக்ட் பண்றாங்கன்னா ஒரு 10,000 பீப்புள் இருந்து கலெக்ட் பண்றாங்க. 10,000 into 500 நியர்லி வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 lakh rupees. இந்த 5 lakh rupees என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரே இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் கால்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன். எக்ஸாம்பிள் ஈக்விட்டி ஸ்கீம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். ஈக்விட்டி ஸ்கீம்னா அவங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அதுல வந்து மினிமம் ஒரு 50 கம்பெனிஸ், மேக்ஸிமம் 500 கம்பெனிஸ் வரைக்கும் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க.
கன்வீனியன்ஸ் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுவே ரிட்டர்ன் நம்ம எவ்வளவு எந்த ஸ்கீம் செலக்ட் பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் லிக்யூரிட்டி, நம்ம எப்போ வேணாலும் கேஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாதிரி, ஸ்டாக் மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா T+1 ட்ரேடிங் டே +1, இங்க பாத்தீங்கன்னா T+2 ட்ரேடிங் டே +2, 2 டேஸ்ல உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் கேஷ் கிரெடிட் ஆயிடும். டாக்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. இன்கம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அதுல 2 ஸ்கீம் இருக்கு. டாக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, ஆர் ELSS ஸ்கீம், ஈக்விட்டி லிங்க்டு சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்கீமை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்கு. இதனாலதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்றோம். இதுல என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஈக்விட்டி ஸ்கீம் இருக்கு, டெப்ட் இருக்கு, ஹைபிரிட் ஸ்கீம் இருக்கு. இதை 3 மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஈக்விட்டி ஸ்கீம்னா டோட்டல் ஃபண்டுமே ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 crore வச்சுங்க, 10 crore ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பண்ணிருப்பாங்க. டெப்ட் ஸ்கீம்னா அந்த 10 crore பாண்ட்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ்ல மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அது ரிஸ்கே கிடையாது. ஹைபிரிட் ஸ்கீம்னா 60% இன்வெஸ்டிங் இன் டெப்ட் மார்க்கெட்லயும் 40% ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்கும், இல்லாட்டி 55-45 இந்த மாதிரி டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்கீம்ஸ் மாறி இருக்கும். இது வந்து ரிஸ்க் கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருக்கும். இன்னொன்னு கோல்டு ETF. கோல்டு ETFனா இப்ப சிம்பிளா ஒரு கால்குலேஷன் சொல்றேன். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கோல்டு ETFக்கு இப்ப எல்லாருமே கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகேங்களா, இப்போ இதுல வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, ஓகேவா. இப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். உங்க பேரண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 18, 19, 20 இந்த ஏஜ்ல இருப்பீங்க மோஸ்ட்லி. உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கோல்டு சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. எதுக்கு? உங்க மேரேஜ் டவுரி கொடுக்கறதுக்காக. இது வரைக்கும் உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பிசிக்கல் கோல்டை தான் வாங்கியிருப்பாங்க. பட் ஆனா இதுக்கப்புறம் வந்து பிசிக்கல் கோல்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல கோல்டு ETFல ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. ஸோ கோல்டு ETFல ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. ஸோ ஏன்னா அதான் 100% சேஃப்டி, உங்களை யாரும் ஏமாற்ற முடியாது, ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நீங்க ஏஜ் இப்போ 19 years ஆச்சு, ஓகேங்களா. இப்போ உங்களுக்கு உங்க ஃபாதர் பிளான் பண்ணிருக்காரு எவ்வளவு கோல்டு கொடுக்கறதுக்குன்னா ஒரு 25,000 கோல்டு உங்களுக்காக கொடுக்கறதுக்கு ஃபாதர் பிளான் பண்ணி இப்போ ஒரு 27 கையில கோல்டை வச்சிருக்காரு. பிசிக்கல் கோல்டா, சைனாவோ ரிங்காவோ பேங்க்ல இந்த மாதிரி வச்சிருக்காரு. இதே உங்க 24ல உங்க மேரேஜ்னா அடுத்த 4 yearsல உங்க பேரண்ட்ஸ் அகைன் 5,7 கோல்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண போறாங்க. எப்படின்னா மேரேஜுக்கு முன்னாடி பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் நீங்க உங்க ஏஜ் 24 மேரேஜ் பண்ணும்போது இப்போ ஆல்ரெடி 27 கோல்டு இருக்கு, அதே அப்படியே நீங்க வாங்கிக்குவீங்களா, ரீமேக் பண்ணி கேட்பீங்களா? இது கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லுங்க கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எனிஒன்? இப்ப இருக்கிற 27 கோல்ட வந்து அப்படியே இருக்கிற மாடல் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்குவீங்களா, இல்ல ரீமேக் பண்ணி நியூ மாடல்ல கேட்பீங்களா? சார் ரீமாடல் பண்ணி தாங்க சார் கேட்போம். அப்படி கேட்டீங்கன்னா யாருக்கு ப்ராஃபிட், யாருக்கு லாஸ்? சார் நமக்கு லாஸ் தான் சார். ஆமாமா, ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு சவரனுக்கு மேக்கிங் சார்ஜஸ் வேஸ்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 5,000 rupees. நீங்க ஆல்ரெடி 27க்கு 20 into 5,000 எவ்வளவு ஆச்சு? 1 lakh rupees உங்க ஃபாதருக்கு லாஸ். யாருக்கு ப்ராஃபிட்னா கோல்டு மேனுஃபேக்சரிங் மேக்கிங் பண்றாங்களா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட். அதனால பெட்டர் இதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. அப்ப இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களை வச்சு சொல்றேன். இப்போ இதுல யாரும் இப்போ 24, 25ல உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகுது அசியூம் பண்ணிக்கங்க, ஓகேவா. உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒரு 1 yearல ஒரு கேர்ள் பேபி கிடைச்சாச்சு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இதை வச்சு சொல்றேன். கேர்ள் பேபி கிடைச்சாச்சு. நீங்க என்ன பண்றீங்க, பிளான் பண்றீங்க. எப்போ உங்க அந்த கேர்ள் பேபிக்கு மேரேஜ் எப்போ பண்ணுவோம்? நார்மலா நம்ம தமிழ் கல்ச்சர் படி 23 or 24, 25ல பண்ணுவோம், ஓகேங்களா. 23ல பிளான் பண்றீங்க. அப்ப அந்த டைம் என்ன பண்றீங்கன்னா கேர்ள் பேபி பாண்ட் அந்த டேட்லயே முடிவு பண்ணிக்கிறீங்க. சார் நான் வந்து அந்த கேர்ள் பேபிக்கு 57 கோல்டு கொடுக்குறேன்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்க. எவ்வளவு இயர்ஸ் டைம் எடுத்துக்கீங்க? 23 years. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு கோல்டு நம்ம சேவ் பண்ணணும்? கரெக்டா சொல்லுங்க. 57 எவ்வளவுக்கு 23 yearsல நம்ம சேவ் பண்றோம். அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை சவரன்? ஒரு சவரன் ஈக்குவல் டு 8 கிராம், ஓகேங்களா. 1 சவரன் ஈக்குவல் டு 8 கிராம். 2.5 சவரன். அப்ப வந்து இன்னைக்கோட மார்க்கெட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஒரு சவரனோட வேல்யூ இன்னைக்கு நியர்லி ஒரு 35,000 rupees இருக்கு. அப்ப 2.5 சவரன் எவ்வளவு ஆச்சுங்க வேல்யூ? 35 into 2.5 எவ்வளவுங்க? ஆவரேஜ் ரேட் தான் இது. வந்து பிளஸ் ஆகும் மைனஸ் ஆகும். ஆவரேஜ் சொல்லுங்க. அரௌண்ட் ஒரு 1 lakh rupees வருங்க. அசியூம் 1 lakh rupees வச்சுங்க. டோட்டலா வருஷத்துக்கு ஒரு 1 lakh rupees நீங்க கோல்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான்
உங்க கேர்ள் பேபி ஏஜ் 23 ஆகும்போது அவங்களுக்கு 57 கோல்டு கொடுக்க முடியும். கரெக்டா? உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, இதே கால்குலேஷன் தான். அவங்க ட்ரெடிஷனலா என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா பிசிக்கல் கோல்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க. எவ்ரி 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் சைனாவோ ரிங்கோ பேங்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு எவ்ரி மந்த் நம்ம கேர்ள் பேபி நம்ம கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் எவ்ரி மந்த் ரெகுலரா ஒரு 1 lakh ரூபி டிவைட் 12 months போட்டீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 8,000 rupees வருங்களா? 8,000 rupees நீங்க ரெகுலரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல எஸ்ஐபி பிளான், தட் இஸ் கால்ட் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான், அதுல பண்ணிட்டு வரீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து 23 இயர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணிட்டு வரீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஏஜ் 23 ஆகும்போது நியர்லி 50,000 இன்டூ 8 கிராம் எவ்வளவு வச்சுங்க இன்டூ 400 கிராமுக்கான வேல்யூ, கோல்டு வேல்யூக்கு உங்களுக்கு மணி கிடைச்சிடும். ரைட்டுங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த மேரேஜ் பிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா நம்ம பிசிக்கல் மார்க்கெட்ல பை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து 100% சேஃப்டி, யாரும் உங்களை ஏமாற்ற முடியாது. இப்ப நீங்க வந்து எவ்ரி உங்க பேரண்ட்ஸ் மாதிரி 3 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஜுவல்லரி மேக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, காயினா வாங்கி வைக்கிறீங்கன்னா சேஃப்டி கிடையாது. ரைட்டுங்களா? இது 100% சேஃப்டி. பெட்டர் வி கேன் கோ ஃபார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபி பிளான். சரிங்களா? இதுல எல்லாருமே பிளான் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஒரு டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி. இப்ப பாருங்க, நம்ம நினைக்கிறோம் பர் மந்த்துக்கு 1000 ரூபிங்கிறது பெரிய அமௌண்ட் கிடையாது. பட் அதே பாருங்க, அதோட வேல்யூ பாருங்க. அப்ராக்சிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க 25ல ஸ்டார்ட் பண்ற சேவிங்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 25ல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, எவ்ரி மந்த் 1000 ரூபி இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? உங்க ஏஜ் அட் 60 போது எவ்வளவு இருக்குன்னா 4,20,000 இருக்கு சேவிங்ஸ் அமௌண்ட். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் annum 8% கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 23 lakhs இருக்கு. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் annum 15% கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 1,48 lakhs இருக்கு. இதே நீங்க 40 இயர்ஸ்ல சேவிங் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, எவ்வளவு சேவ் பண்ணுவீங்க? 2,40,000 தான் பண்ண முடியும். 8% கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 5,92,000 தான் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். 15னா 15 lakh கிடைக்கும். எந்த ஆப்ஷன் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்? ஏஜ் 25ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது பெஸ்டா, 30ல பண்றது பெஸ்டா, 35லயா 40லயா? எனிஒன்? ஏஜ் 25 சார். எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குரு என்ன சொல்லியிருக்காரு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஏர்லி, ஸ்மால் ஏஜ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நீங்க 500 ரூபாங்கிறதுல வெறும் 100 ரூபாய் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பட் ஆனால் ரெகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங் லைஃப்ல 3 விஷயம் பண்ணாங்கன்னா, ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்பல்சரி நம்ம லைஃப்ல நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் சேஃப்டியா இருக்கணும். சேஃப்டிக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், ஹெல்த்தியான ஃபுட் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது வந்து கம்பல்சரி எல்லாருமே வந்து மெடிக்ளைம் பாலிசிஸ் எடுத்து வச்சுங்க. ஏன்னா யாருக்கு என்ன டிசீஸ் எப்போ வரும்னு தெரியாது. COVID-19 வந்தாச்சு, அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிச்சு செகண்ட் ரவுண்ட் வரப்போகுது, அடுத்தது என்ன வரும்னு தெரியாது. அதனால கம்பல்சரி எல்லாருமே மெடிக்ளைம் பாலிசிஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேர்டு கம்பல்சரி பென்ஷன் பிளான். ஏன்னா ஆஃப்டர் 60க்கு அப்புறம் நீங்க யாரு உங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா கம்பல்சரி என்ன பண்ணணும், மெடிக்ளைம் பாலிசிஸ் எடுத்து சரி பென்ஷன் பிளான் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுல 2 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம் பிளான்ஸ் இருக்கு இந்தியால. என்பிஎஸ் ஸ்கீம், நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம். இது வந்து அப் டு 65 வரைக்கும் என்ட்ரி ஆகிக்கலாம். 18ல இருந்து 68 வயசு வரைக்கும் என்ட்ரி ஆகிக்கலாம். 65க்கு அப்புறம் தான் எக்ஸிட் ஆக முடியும், இடையில எக்ஸிட் ஆக முடியாது. ஆனா அதே மாதிரி பிஎம்ஏபிஒய் ஸ்கீம், அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா. இப்போ உங்க ஏஜுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். இதுல நிறைய பேர் 18, 19 இருக்கீங்க. இப்போ இந்த இயர்ல இருந்து பர் மந்த்துக்கு 210 rupees 210 ரூபாய் எவ்ரி மந்த் நீங்க பே பண்ணிட்டு வரீங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்கன்னா அட் த ஏஜ் ஆஃப் 60ங்கும் போது உங்க அக்கௌண்ட்ல 8.5 lakhs இருக்கு. அதுல வர இன்ட்ரெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு பென்ஷனை கொடுக்குறாங்க. எவ்ரி மந்த் உங்களுக்கு 5,000 ரூபி பென்ஷன் கிடைக்கும். எப்பனா நீங்க அப் டு எண்ட் ஆஃப் லைஃப் வரைக்கும் கிடைக்கும். இல்ல சார் நீங்க நான் இறந்துட்டா யாருக்கு சார் பெனிஃபிட் கிடைக்குன்னா, உங்களுடைய நாமினி சன்னோ டாட்டரோ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோ அவங்களுக்கு 8.5 lakhs அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் ஏபிஒய் ஸ்கீம். கம்பல்சரி இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே பண்ணி வைங்க. ஏன்னா இது ஒரு 210 ரூபிங்கிறது பெரிய அமௌண்ட் கிடையாது. உங்க ஏஜுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பீஸா பர்கர் சாப்பிட்ற மாதிரி, ரைட்டா? அதனால ஒரு மந்த்துக்கு 210 ரூபி இப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் இது எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து ஏன் சார் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்னா, ஆஃப்டர் 60க்கு அப்புறம் இப்ப இன்னைக்கு நிறைய பேர் ரீசெண்ட் டேட்டா பாத்தீங்கன்னா முதியோர்களும் ஜாஸ்தியாயிட்டு இருக்கு. என்னன்னா பேரண்ட்ஸ் யாரும் அவங்களோட சன் டாட்டரோ அவங்க கண்டுக்கிறது இல்லை. அதனால நம்மளை யாரும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது. நீங்க வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்க உங்க சன்னோ டாட்டரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாதுன்னா கம்பல்சரி எல்லாமே பென்ஷன் பிளான் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்ல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, அதுல வந்து 2 இன்சூரன்ஸ் இருக்கு.
லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம பர்சனல் லைஃப் கவர் ஆகும். ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் 2 வீலர் 4 வீலர் அதே மாதிரி மெடிக்ளைம் பாலிசிஸ் எல்லாமே ஜெனரல்ல வந்துடும். இப்போ கம்பல்சரி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வந்து நம்ம லைஃப்ல கவர் ஆகும். அது உங்களோட விருப்பம். எல்லாருமே 2 வீலருக்கும் 4 வீலருக்கும் ரெகுலரா இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பே பண்ணிட்டு வாங்க. வருஷம் புது வண்டிக்கு அவங்க 5 இயர்ஸ் பே பண்ணிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு மட்டும் ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். செகண்ட் இயர்ல இருந்து தேர்ட் பார்ட்டி மட்டும் தான் இருக்கும். தேர்ட் பார்ட்டினா என்னன்னா உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல வரவங்க மட்டும் தான் கவர் ஆகும், உங்களுக்கு கவர் ஆகாது. அதனால கம்பல்சரி எல்லாருமே இந்த பாலிசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் எவரி இயர் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கார் டிரைவ் பண்ணும்போது சீட் பெல்ட் யூஸ் பண்ணுங்க, பைக் யூஸ் பண்ணும்போது ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணுங்க, ஏன்னா இதுதான் சேஃப்டி. அதே மாதிரி கம்பல்சரி மெடிக்ளைம் பாலிசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மெடிக்ளைம் பாலிசிஸ்ல வந்து இப்ப கவர்மெண்ட்ல இந்த ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க, வச்சிருப்பீங்க. ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா ஸ்கீம் மோஸ்ட்லி எல்லா வீட்லயும் இருக்கும். இல்லைன்னு நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ல கேட்டீங்கன்னா ஐடியா கொடுப்பாங்க. இல்லாட்டி இ சேவா மையத்துல போயிட்டு உங்க ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு ஃபேமிலிக்கு 5 lakhs வரைக்கும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்கீம். எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுமே மோஸ்ட்லி கவர் ஆகுது. 1300 பேக்கேஜ் ஸ்கீம்ஸ் இது இருக்கு, டிசீஸ் கவர் ஆகுது, இன்க்ளூடிங் COVID-19 கவர் ஆகுது. ஸோ ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா ஸ்கீம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதோட பெனிஃபிட் ஏதோ கவர்மெண்ட்ல கொடுக்குறாங்கன்னு வாங்கி வச்சிருக்கீங்க. இது வந்து இப்போ ஒரு ரீசெண்டா கூட ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு பேலைய மாதிரி ஒரு அட்டாக் இருந்தது. அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் நம்ம அவங்க வீட்டில் நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன். அவங்க போய் அப்ளை பண்ணாங்க. 1.6 lakhs இதுல கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. 2 lakhs டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், 1.6 lakhs இதுல கிளைமா இருக்கு. அதனால இந்த பெனிஃபிட்ல என்ஜாய் பண்ணீங்க. ஏன்னா இது வந்து கம்பல்சரி. நம்ம இந்தியாவில வந்து மெடிக்ளைம் பாலிசிஸ் அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதுல பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கு. இது வந்து 5 lakhs தான் ஒரு ஃபேமிலி கவர் ஆகுது. எனக்கு இது 10,000 சார்னா நீங்க அடிஷனலா நீங்க ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, ரெலிகர், நிறைய கம்பெனி இருக்கு, மோர் தென் 20 கம்பெனி இருக்கு. எந்த கம்பெனி வேணாலும் எடுத்துக்கங்க. அது ரெகுலேட்டட் பை IRDA ரெகுலேட் பண்றாங்க. நீங்க அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை படிச்சு பார்த்துட்டு பாலிசிஸ் எடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் நிறைய டைப்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொஞ்சம் கிளைம் ஆகாத மாதிரி இருக்கும், அதை பார்த்துட்டு பண்ணுங்க. நீ எந்த கம்பெனி வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கோ. அதுக்கு முன்னாடி அந்த என்னென்ன டிசீஸ் கவர் ஆகுது, எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு எடுத்துக்கங்க. அதுக்கு எவ்வளவு சார் பிரீமியம்னா ஒரு 5 lakh rupeesக்கு நீங்க உங்க ஏஜ் இப்போ 18 19 இயர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. 5 lakh rupeesக்கு நீங்க கவர் ஆகிற மாதிரி பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 4,000 rupees வரும். உங்க ஃபாதர் மதர்னா 5,000 rupees, ஏன்னா அவங்க ஏஜ் ஜாஸ்தி. அதனால அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ஃபேமிலியில 4 பேர் இருக்கீங்கன்னா ஒரு 18,000 ரூபாய் 20,000 நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். கம்பல்சரி இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சேஃப்டி மெஷர்ஸ்க்காக. அப்புறம் எல்லாரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க, எல்லாம் மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஓகேவா? எல்லாருமே ஏடிஎம் கார்டு வச்சிருக்கீங்க. ஏடிஎம் கார்டுல மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஏடிஎம் கார்டு வச்சிருக்கீங்க. அதனால என்னென்ன பெனிஃபிட் யாராவது கரெக்டா சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஏடிஎம் கார்டுல பேங்க் அக்கௌண்ட்ல மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுனால 100 rupees, sir. 100 rupees? 100 rupees, sir. 100 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதா? மினிமம் பேலன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டிபெண்டிங் ஆன் த பேங்க் 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் வாட் எவர் இட் இஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அது மோஸ்ட்லி எல்லா நேஷனலைஸ் பேங்க்குமே 1000 ரூபாய், இப்பெல்லாம் 2000 ரூபாய் பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்ல 5000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 months ஒன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் ஆகும். ஒன்று. ரெண்டாவது, ஏடிஎம் கார்டு வச்சிருக்கீங்க, அது ரெகுலரா ஒரு மந்த்லி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த பர்சன் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டா 2 lakh rupees கிடைக்கும். எந்த பேமெண்ட் கட்ட வேண்டியதில்லை. பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தா போதும். ஏடிஎம் கார்டு ஆக்டிவ்ல இருக்கணும். இதுக்கு 2 lakhs கிடைக்கும். ரெண்டாவது ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் PMSBY, பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா ஸ்கீம். இது வந்து வெறும் 12 ரூபாய் வருஷத்துக்கு பே பண்ணீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த பர்சன் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டா அந்த பர்சனோட ஃபேமிலிக்கு 2 lakh rupees கிடைக்கும். யாரு நாமளே அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த 2 ஸ்கீமே ஏஜ் வந்து 18 இருந்து 70க்குள்ள இருக்கணும். நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க, எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். ஏன்னா யாருக்கு எப்ப வேணாலும் ரோடு ஆக்சிடென்ட் வரலாம். பட் யாருக்கு இந்த ஸ்கீம் நிறைய பேர் தெரியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல டெத்து வந்து டோட்டல் டெத்துல 5 to 10% ரோடு ஆக்சிடென்ட் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. அதை அந்த ரிஸ்க் காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கீம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு ஸ்கீம் இருக்கு 330 rupees PMJJBY. இது வந்து வருஷத்துக்கு 330 ரூபாய் பே பண்ணணும். இதுல 2 நார்மல் டெத்துக்கும் கவர் ஆகும், பிளஸ் ஆக்சிடென்ட் டெத்துக்கும் கவர் ஆகும். ஆனா ஏஜ் லிமிட் 50க்குள்ள இருக்கும். அதுக்கு
50+ இருந்தா அது கவர் ஆகாது. ஸோ இந்த 3 ஸ்கீமு கம்பல்சரி எல்லாருமே நீங்களும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்க ஃபேமிலி மெம்பருக்கும் சொல்லுங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் உங்க ரிலேட்டிவ் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்கும் கம்பல்சரி நம்ம வந்து டோட்டல் அசெட்ஸ்ல இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா இப்போ உங்க ஃபேமிலியில நிறைய பேருக்கு எஸ் சார் நோ சார் சொன்னீங்க அசெட் வேல்யூ. அதேதான் உங்க ஃபேமிலியில அசெட் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஃபேமிலியில ஒரு லேண்டுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், ஒரு 20 lakhs இருக்கும், பில்டிங் வேல்யூ ஒரு 15 lakhs இருக்கும், கார் ஒரு 5 lakhs இருக்கும், கோல்டு ஒரு எல்லாமே சவுத் இந்தியன் பீப்புள் எல்லாமே கோல்டு வீட்டில் வச்சிருக்கோம். அதோட வேல்யூ ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 7 to 10 lakhs இருக்கும் மினிமம் நான் சொல்றது. அப்புறம் பைக்கோட வேல்யூ, மொபைல் வேல்யூ, கேஷ் இதெல்லாம் இருக்கும். இது எல்லாமே அசெட்ஸ். பட் ஆனா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்க யூ ஷுட் ஃபாலோ த போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட். போர்ட்ஃபோலியோனா காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் அசெட்ஸ். இப்போ நீங்க 1 லட்சம் ரூபாய் கேஷ் வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஜ் வந்து இப்போ 20 இயர்ஸ்னா நீங்க 80% ரிஸ்க் எடுக்கலாம். இப்போ உங்க ஏஜ் வந்து 40 இயர்ஸ்னா 60% தான் ரிஸ்க் எடுக்க வேணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க ஏஜ் வந்து இப்போ 20 இயர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க 1 lakh ரூபாய் கேஷ் வச்சிருந்தீங்கன்னா 80% ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. பேலன்ஸ் வந்து ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல பண்ணலாம். பேங்க் டெபாசிட்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், டெப்ட் ஸ்கீம் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணலாம். இது ஏஜ் அதிகமாக ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. ஏஜ் எல்லாம் 50+ தாண்டும் போது ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் 20% தான் பண்ணணும். பேலன்ஸ் எல்லாமே ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட். கமிங் டு தி லாஸ்ட் ஒன், சர்டிஃபிகேஷன் எக்ஸாம். ஏன்னா NISM நான் நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல, நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட். இது செபியோட எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட். இதுல வந்து ஒரு மோர் தென் 26 மாடியூல்ஸ் இருக்கு. அதுல என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டெரிவேட்டிவ் மாடியூல் இருக்கு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆப்ரேஷன், ஸ்டாக் புரோக்கிங், இந்த மாதிரி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட், ரிட்டைர்மெண்ட் அட்வைசர், இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் தான், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க பிகாம் பண்ணும்போது இந்த மாடியூல ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், ஆர் ஈக்விட்டி டெரிவேட்டிவ், ஆர் கரன்சி டெரிவேட்டிவ், ஆர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இந்த மாதிரி மாடியூல செலக்ட் பண்ணிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2 மாடியூல கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. இந்த எக்ஸாம் எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னா nism.ac.in அதுல போயிட்டு வெப்சைட்ல சர்டிபிகேஷன்ல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் உங்க ப்ரொஃபைல கிரியேட் பண்ணணும். இதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டினா டிகிரி எல்லாம் தேவையில்லை. ஏஜ் 18 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் கம்பல்சரி, இல்லாட்டி எக்ஸாம் எழுத முடியாது. அதே மாதிரி பேன் கார்டு மேண்டேட்ரி, பேன் நம்பர் வேணும். பேன் நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண முடியும். பேன் இல்லாட்டி ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். 18 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா பேன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 10 daysல கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த எக்ஸாமோட என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னா ரீசெண்டா ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேட்டர்ஸ்ல நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு. ஸ்டாக் புரோக்கிங் கம்பெனிஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனிஸ், அதே மாதிரி பேங்க்ல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர், ஈக்விட்டி சேல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஓப்பனிங் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் வேல்யூவேட்டட் கோர்ஸ். இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1500 rupees to 1800 rupees எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். ஆனா நீங்க இதை முடிச்சிட்டீங்கன்னா பிஃபோர் கம்ப்ளீட்டிங் பிகாம் ஒரு மாடியூல் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னாவே 100% இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பனிங் நிறைய இருக்கு. பட் ஆனா அவன் கேட்கறது பிகாம் மட்டும் கேட்கறது இல்லை, வேல்யூ அடிஷன் ஏதோ கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்கறாங்க. இந்த ஒரு மாடியூல் மட்டும் முடிங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் NISM எனி ஒன் மாடியூல் நீங்க டெஃபினட்டா உங்களுக்கு வித்அவுட் இன்டர்வியூ யூ வில் பி செலக்டட். சரிங்களா? அண்ட் கமிங் டு லாஸ்ட் ஒன், இன்வெஸ்டர் கிரீவன்சஸ். நீங்க ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, ஏதோ உங்களுக்கு இஷ்யூ ஆயிடுச்சு, ஏதாவது உங்களுக்கு ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதோ நடந்துச்சுன்னா நீங்க டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ல கூப்பிட்டு கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இல்லாட்டி வெப்சைட்ல போய் பாருங்க, investor.sebi.gov.in ஆர் scores.sebi.gov.in ஸ்கோர்ஸ் அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்கு, இமெயில் ஐடி இருக்கு. நீங்க சாஃப்ட் காப்பி, ஹார்ட் காப்பி கூட நம்ம அனுப்பலாம். பட் அதோட பெட்டர் சாஃப்ட் காப்பி தான் இப்போ எவ்ரி டைம் ஆக்சன்ஸ் எடுப்பாங்க. இதுக்கு இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெப்சைட் ரிலேட்டட் டு ஃபினான்சியல் மார்க்கெட்ஸ். நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் லேர்ன் அண்ட் தென் ஏர்ன். நிறைய எவ்வளோக்கு நம்ம லேர்ன் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஏர்னிங்ஸ் கிடைக்கும். அதனால இந்த வெப்சைட்லாம் போய் பாருங்க ஃப்ரீ டைம்ல, பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்டடி பண்ணணும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஃபா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ரிஸ்க் நமக்கு வந்து மாடரேட் ரிஸ்கா, ஹை ரிஸ்கான்னு பார்க்கணும். சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சேஃப் ரிஸ்க், சேஃப் யுவர் ரிட்டர்ன், சேஃப் யுவர் லைஃப், ஹாப்பி இன்வெஸ்டிங். ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபர்ஸ்ட் சேஃப்டி பார்க்கணும். அந்த லிக்விடிட்டி, அது இமீடியட்டா நம்ம கேஷ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். அடுத்தது நம்ம ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க.
Thank you so much for your kind listening. More than 1 hour 10 minutes. இப்போ நம்ம ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். Related to my presentation, exam point of view, whatever it is, இந்த டவுட்னாலும் கேளுங்க. Feel free. அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. Dear students, No doubt, sir. உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் லிங்க் போட்டிருப்போம், அதை கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணுங்க. ஓகே. Dear students, டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Feel free, ask me. நீங்க தமிழ்ல கூட கேட்கலாம். Language doesn't matter. நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவா கொஞ்சம் போல்டா இருக்கீங்களா, அப்பதான் நம்ம லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலி என்னைவா ஸ்டூடெண்ட், நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது நானும் உங்க சரவணன் சார் நாங்கள் 2 பேரும் கிளாஸ்மேட்ஸ் தான். பட் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கேன், பட் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம அக்ரெசிவா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகலாம். ஸோ நாங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது பேச மாட்டோம், உங்களை இடத்துல இருந்தோம். பட் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டோம். பட் நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நீங்க பேர் நிறைய லேர்ன் பண்ணுங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சோர்சஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஏன்னா 2021ல 2 திங்ஸ் இல்லாத நம்ம வாழ முடியாது. என்னென்ன வேணும்? ஃபுட்டு, வாட்டர், அதெல்லாம் விடுங்க, அதெல்லாம் வேணும், அதெல்லாம் பேசிக்ஸ். 2021ல நம்ம வாழ்றதுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ. ஒன் இஸ் ஸ்மார்ட் போன் வித் இன்டர்நெட், இன்னொன்னு பேங்க் அக்கௌண்ட். எல்லாமே இப்போ டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் ஆயாச்சு. இப்போ நீங்க பேடிஎம் யூஸ் பண்றீங்க, கூகுள் பே யூஸ் பண்றீங்க, நெஃப்ட், ஆர்டிஜிஎஸ் எல்லாமே பண்றீங்க. அதே தான் ஸ்மார்ட் போன்ல எல்லாமே இருக்கு, அவைலபிளா இருக்கு. நான் ஒரு சிலர்லாம் பிரசன்டேஷன்ல கேட்கும்போது கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி ஆன்சர் பண்றாங்க, வித்தின் 20 செகண்ட்ஸ்ல பண்ணிடுறீங்க. ரைட்? எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா, இட் இஸ் நாட் ரைட், தட் இஸ் கால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைலபிள். ஏன்னா ஹவு டு கெட் த சோர்சஸ் அவைலபிள். ஏன்னா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்குது. ஈவன் லைஃப் பார்ட்னர் கூட கிடைக்குது கூகுள்ல. கரெக்டா? நிறைய பேர் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, செலக்டும் பண்ணிட்டீங்க. பட் இட் இஸ் ஓகே. இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அதான் இந்த வெப்சைட் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு ஃப்ரீ டைம் போய் லேர்ன் பண்ணுங்க. லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாட் எவர் இட் இஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. வீக்லி நானே வீணன்னு ஒரு புக் இருக்கு, அதை வாங்கி படிங்க. படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இப்போ ஒரு இந்த 2-3 ஸ்கீம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லாருமே உங்க ஏஜ்ல இந்த PMAPY ஸ்கீம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல SIP பிளான் மந்த்லி ஒரு 100 ரூபி மட்டும் செலக்ட் பண்ணி பண்ணுங்க. Sometimes it takes only one act of kindness and caring to change a person's life. Good afternoon to one and all gathered here. It's my privilege to propose word of thanks on this memorable occasion. I am particularly grateful to His Excellency Dr. K. Prabhakaran, Faculty, Finance and Entrepreneurship, SEBI and NCFE Financial Education Resource Person, for making out time of his busy schedule to attend his occasion. Thank you, sir. Thank you. And I thank our department HOD and faculty members who arranged this wonderful program. At last, I thank our department students for this cooperation. Thank you all.